السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ شو کا آغاز کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر۔ میں شروع میں ہی یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو ایک ہیومر پھیلا ہوا ہے کہ مراد علی شاہ آج کل بڑے غصے میں ہیں، وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے اندر کی جو گرمی ہے یہ جون جولائی کی وجہ سے نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جو وفاق کا سندھ کے ساتھ سلوک ہے یہ اس کی وجہ ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اب نومبر دسمبر میں بھی میرے اندر کا موسم جون جولائی جیسا ہی رہے گا۔ شاہ جی پلیز کول ڈاؤن، میں نے تو آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا۔ میں نے بھی آپ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے اسٹیشن کے اوپر ریلوے لائن کے اوپر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو چوہے بھاگتے ہیں۔ سوری، تو یہ کون ہے؟ یہ چوہی ہے۔ اب میل ہو یا فیمیل، بھاگتے ادھر ہی ہے یہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وفاق نے ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ جنید صاحب، جتنے خط میں نے وزیر اعظم صاحب کو لکھے ہیں جن کا جواب ہی نہیں آیا، اتنے خط میں اگر اپنی محبوبہ کو لکھتا تو وہ میرے قدموں میں ہوتی۔ دیکھیے جنید صاحب، میں تو شک میں پڑ گیا تھا کہ کہیں راستے میں یہ ڈاکیا تو میرے خط کے اوپر سے ٹکٹیں نہیں اتار لیتا، یا وہ تو کہیں خط نکال کے پڑھنا نہیں شروع کر دیتا۔ پھر جنید صاحب، میں نے بے رنگ خط بھی بھیجا ہے، میں نے کہا شاید ابھی کچھ بن جائے، مگر کوئی آنسر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہمارے ساتھ اگر سلوک کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ساتھ چلنے والی کوئی صورتحال ہے۔ وہ جو ایک پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، ہم تو اس کو دو پاکستانوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اپنے جو انہوں نے نعرے لگائے ہوئے ہیں ان کو یہ یاد کریں، یہ ان پہ عمل کریں، یہ ایک پاکستان سمجھیں۔ یہ اس طرح اگر سندھ کے ساتھ کرتے، دیکھیں پیسہ جو ہے، فنڈ جو ہے یہ پنجاب کو مل رہے ہیں، بھائی سندھ جو ہے اس نے کوئی اپنا کاروبار تو نہیں شروع کر لیا۔ وفاق کو چاہیے کہ سندھ کو بھی اتنے ہی فنڈز دے جتنے ان کی ضرورت ہے۔ لیکن شاہ جی، وفاق کا موقف بھی تو سن لینا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں 90 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے، اور جو صوبوں کا بجٹ ہے وفاق سے جو ملتا ہے اس میں 520 ارب کا اضافہ کیا گیا۔ جنید صاحب، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے، دکھائیں تو صحیح کہاں پہ منصوبے شروع کیے۔ یار پانی کی یہ حالت ہے کہ اب تو ہم آہستہ آہستہ یہ دوسری ضروریات کو تو چھوڑے، اب تو ہم نے نہانا بھی ڈبے کی بجائے سرنج سے شروع کر دیا ہے، اتنا تھوڑا پانی ہے۔ اب چلے، آپ کا یہ دانشور زلفی تو سرنج سے نہا سکتا ہے، مگر میرے جیسا جوان ایک ڈھیل ڈول والا بندہ کس طرح اتنے تھوڑے پانی سے نہا سکتا؟ شاہ جی، آپ سمندر کے کنارے رہ کے بھی پانی کو ترس رہے ہیں۔ او بھائی کچھوے کے ڈرائیور، یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے یہ انسانوں کے استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، یہ پینے والا نہیں ہوتا، یہ نمکین پانی ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ سمندر کے پانی سے نہا کے ہم بھی آپ کے غوری جیسے ہو جائیں؟ شاہ جی، میں نے کیا کہا آپ کو؟ نہیں تو میں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، لیکن شاہ جی، میں نے آپ کو نمکین کہا ہے۔ آپ کئی مرتبہ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے کئی منصوبے شروع کر چکے ہیں، کیا بنا ان منصوبوں کا؟ یار منصوبے کیا جیب سے پیسے خرچ کر کے پورے کر لیں؟ وفاق کو چاہیے کہ فنڈز دیں ہمیں، یہ منصوبے پیسوں سے بنتے ہیں اور پیسے وہ ہمیں دے نہیں رہے۔ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے منصوبے سندھ میں شروع کیے ہیں انہوں نے، آپ چلیے میرے ساتھ سندھ چلیے اور مجھے جا کے کسی ایک جگہ دکھائیں تو صحیح کہ شاہ جی یہ جو ہے نا یہ کوئی مداری کا بندر پٹوسیاں نہیں مار رہا، یہ منصوبہ ہے جو شروع ہوا ہے۔ دکھ ہوا شاہ جی مجھے سن کر۔ میں نے مداری کے بندر کی بات کی ہے، نائی کی دیگ کی بات نہیں کی جو آپ کو دکھ ہو رہا ہے۔ جنید صاحب، یہ سب زبانی کرنے والی باتیں ہیں ان لوگوں کی، کچھ نہیں ہو رہا سندھ میں۔ یہ ہمارے ساتھ جو سلوک برت رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے لیے جس طرح نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ صرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے جنید صاحب کہ ان کو چونکہ سندھ سے ووٹ نہیں ملا اس لیے یہ سندھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اور جنید صاحب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وفاق والے سندھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائے، مجھے یہ صرف مراد شاہ نہ سمجھے،
ये मेरा साइड पोज देखे मैं टीपू सुल्तान भी लगता हूँ। वाह 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 वाह, टीपू सुल्तान को हम अंग्रेजों से ज्यादा कौन जानता है? अगर यहाँ पे भी मेरे साथ वफाक वाला सलूकी होना है तो मैं फिर चला जाऊं। शाह जी वो अंग्रेज है, खुदा ये के क्या लिए। तल के रखा हुआ है अंग्रेज? शाह जी प्लीज आप गोरे और अंग्रेज में फर्क को समझने की कोशिश करें। अंग्रेज काला भी हो सकता है। चले ठीक है जुनैद साहब, अंग्रेज काले भी होते हैं मगर वो फ्रेश काले होते हैं, इस तरह एक्सपायरी डेट वाले काले नहीं होते। चलो शाह जी, बच्चों को ढिला मठा अंग्रेज भी बर्दाश्त कर लो। ये सब कुछ हम ही बर्दाश्त करें, वफाक की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो भी कुछ बर्दाश्त करे। शाह जी खाम खाब सिंध कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पास वसाइल दस्तयाब हैं वफाक भी आपको दे रहा है। मतलब ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि आपको फंड्स तो मिल रहे हैं, अब आप खर्च ही नहीं कर रहे, करप्शन की नजर हो रहे हैं। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले हम आपकी तरफ से ये शोर सुनते थे कि जी कोरोना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोरोना नहीं है। अब वैक्सीन के ढेर लगे हुए हैं जी। लगाने के लिए, आप तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। तो जुनैद साहब क्या करें, लोगों के बाजू मरोड़ मरोड़ के लगाएं। हर तरीका आजमा लिया है मैंने, तो यहाँ तक जुनैद साहब वो जो पंजाब में कहते हैं तड़ी भी लगा दी है। मैंने कहा जब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे मैं सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दूंगा। ये आपका बहुत एहसन इकदाम था। जी जुनैद साहब, इसके दो फायदे हैं ना, एक तो वैक्सीनेशन भी लग जाएगी और दूसरा पैसे भी बच जाएंगे। अगर वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो फिर पैसे कैसे बचेंगे आप? जुनैद साहब 1-2 महीने तो लगेंगे ना ये साबित करने में कि मैंने लगवा ली है। चलो 2 महीने की तनख्वाह ही बचे, अरबों रुपया बनता है। अब ये वफाक का भी तो कुछ काम है ना, जिम्मेदारी है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि भाई वैक्सीनेशन होनी चाहिए। सबसे नालायक जो इन्होंने खुद साबित किया और रिजेक्ट किया जिस वजीर को, उसके जिम्मे इन्होंने वैक्सीनेशन का काम दे दिया हुआ है। खुद इन्होंने असद उमर को नालायक होने की वजह से उससे वजारत छीनी थी। ये सारे आप भी जानते हैं। और अब उसको एक जिम्मेदार और एक बड़ा अहम काम सौंप दिया गया है। कोई ऐसा बंदा, देखिए आप अक्सर हस्बे हाल में जब कहते हैं कि भाई वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। जब भी मैं सुनता हूं मैं दोबारा जाके करवा लेता हूं वैक्सीनेशन। जी हाँ, मैं 7 टीके लगवा चुका हूं जुनैद साहब। ये दोबारा वैक्सीन बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। नहीं, एक दफा कोरोना की एक दवाई लगवाई है, एक दफा पोलियो की लगवाई है, जी हाँ, एक दफा खसरे की लगवाई है। जितने भी हिफाजती टीके हैं ना मैंने दोबारा लगवा लिए। तो फिर शाह जी आपने वैक्सीनेशन तो नहीं करवाई, लैमिनेशन करवा ली है। बेटे वो आपकी होगी क्योंकि आपके पास वैक्सीनेशन वाली जगह नहीं है। क्या जी आपने इतनी वैक्सीनें लगवा ली हैं, लगे हाथों रानी खेत की भी लगवा। इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनी हिफाजत की फिक्र है, आवाम की नहीं। जुनैद साहब, जब तक एक लीडर जिस तरह अस्पताल का जब तक डॉक्टर महफूज नहीं है तब तक मरीजों को महफूज नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि वजीर आला को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये आपने अपने पंजाब के वजीर आला को नहीं लगवाए हुए ना, वो अभी तक ढिला मठा है। चले शाह जी, आपकी कारकर्दगी का भी पता चल जाएगा। मानसून की बारिशें शुरू होने वाली है और कराची के नदी नाले सब उबल के बाहर आ जाएंगे। देखिए, इसमें कोई तानाजनी ना कीजिए। जब कोई चीज उबल के बाहर आती है तो उसमें से जरासीम मर जाते हैं। देखिए, आप लोग भी जरासीम मारने के लिए किसी चीज को उबालते हैं, तो जब नदी नाले उबल के बाहर आते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए मेरा ख्याल। ये देखे, इसको कहते हैं सिंध हुकूमत की शबाना रोज काविश कि पानी उबाल के बाहर लाते हैं, उबल के बाहर आता है। वाह। ओहो शाह जी, ये गटर नाले क्यों नहीं खोल रहे? लोग परेशान हैं। देखिए, जब तक वफाक फंड नहीं देगा उस वक्त तक हम गटर खोलने वाली डांग नहीं खरीद सकते। देखिए, ये जो गटर होता है ये कोई चाबी से नहीं खुलता, ये डांग से खुलता है मेरे भाई। तो डांग आजकल मुफ्त कहीं से भी नहीं मिलती। चलें शाह जी, मैं डांग आपको खरीद देता हूँ, आप काम शुरू करवाएं। बेटा, जो तुमने डांग खरीद के देनी है वो गटरों में नहीं फेरी जा सकती, वो कान में फेरी जा सकती है। कान बंद नहीं है, गटर बंद है। शाह जी, आप लोगों के कान बंद हैं इसीलिए गटर बंद हैं। ये अगर इस तरह फलसफे की बातें यहाँ पे हो रही है तो मेरा ख्याल है कि मुझे इजाजत दीजिए। बैठे शाह जी, पिज्जा आ रहा है, वो तो खा के जाइए। आपके होते हुए अगर आ रहा है तो फिर और किसने खा सकना है? नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
यार जुनैद, ये क्रिकेट जो है ना जी, क्रिकेट सीजन कह लें, ये भी अजीब चीज है। शुरू होता ही है को PCL PSL या कोई अपना टूर्नामेंट कुछ भी, हाला बच्चे फिर एकदम सारे जज्बाती हो जाते हैं और अपने अपने बल्लेद और गेंद पकड़ के तो गलियों मोहल्लों में निकल। मेरा ख्याल है PSL शुरू हो गया है, तो हला हो गई है मोहल्ले में। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं बच्चों को पूछा, मैं कोई इतनी गर्मी च कितने क्रिकेट शुरू कर ली है अपने मोहल्ले के बच्चों को? उन्होंने कहा जी PCL जारी है। PSL यार, PSL? मैं कहा अच्छा जी, फिर खेली जाओ, सानू की कढ़ाओ पेत। अच्छा तो वैसे देखो कि ये भी एक अजीब फिनोमेना है खेलों का जी, कि जो खेल भी टीवी पे नजर आता है तो यूथ में उसका क्रेज शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग ये मातम करते हैं कि खुदा के लिए हॉकी भी दिखा दो ताकि हॉकी का क्रेज भी आ जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि जब भी कोई भी ऐसा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान की गलियां, मोहल्ले, छोटे ग्राउंड ये आबाद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें एक बुनियादी जो मसला है गौर करने का, वो ये है कि क्या ये जो टेप बॉल क्रिकेट है या टेनिस बॉल क्रिकेट है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर रही है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? दोनों तरफ आपको बराबर के दलाइल मिलेंगे। जी बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान को जितनी भी पिछले 10-15 वर्षों से जो क्रिकेट मिली है, जो नया टैलेंट मिला है, उसमें कोई 60-70% जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी टेप बॉल और टेनिस बॉल की है। अच्छा। और कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को जो टैलेंट नहीं मिल रहा उसकी बुनियादी वजह यही टेप बॉल है। टेप बॉल, बिल्कुल सही। नहीं, वैसे टेप बॉल का और हार्ड बॉल का फर्क तो बहुत है। एग्जैक्टली। जो इसकी मुखालफत करते हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे जो टेप बॉल से क्रिकेट शुरू करते हैं और उसमें बहुत आगे तक चले जाते हैं ना, वो दोबारा हार्ड बॉल पे ना वो ट्रांसफर नहीं कर पाते अपनी स्किल को। उनकी टाइमिंग खराब हो जाती है। टाइमिंग खराब हो जाती है। जाहिर है फोर्स जो उसमें हार्ड बॉल पे रिक्वायर्ड होती है वो आप उसके आदी नहीं होते, उस फिटनेस के आदी नहीं होते किसी भी चीज के। फिर ये क्रिकेट ग्राउंड्स की कामयाबी का अलमिया जो है, कितनी बार हम उसका जिक्र कर चुके हैं कि ग्राउंड्स ना होने की वजह से कितना टैलेंट जाया हो रहा है। और दूसरी तरफ टेप बॉल से घर के किसी कोने खुदरे में बच्चे शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, साथ के घर गेंद भी गिरे थे, फिर बाजी हूं नहीं आंदा है की दे ये भी होता है। जी हमारे पाकिस्तानी बॉलरों का जो खास हथियार है यॉर्कर, वो मेरे ख्याल टेप बॉल से ही वो टेप बॉल ने हमारे यॉर्कर के फन को पॉलिश करने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन दूसरी तरफ तुम ये भी देखो कि इसका नुकसानात भी है। मेरे ख्याल नुकसान और फायदे दोनों साथ साथ चलते हैं टेप बॉल के। अब मुझे किसी हद तक ये बात ठीक भी लगती है, एक्सपर्ट से जब बात करके देखो वो कहते हैं कि गालिबन पाकिस्तान के जो बॉलर्स है ना उनको फायदा हुआ है, पाकिस्तान के जो बैटिंग स्किल्स है ना उसको नुकसान हुआ है। क्योंकि बैट्समैन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते जब वो टेप बॉल से हार्ड बॉल पे आते हैं, लेकिन बॉलर जो है वो जल्दी उस पर ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। बैटिंग में फर्क पड़ता है। यार वेट का बड़ा फर्क है। बिल्कुल इस तरह ही है कि ये जो आजकल शहरी बच्चे वलैती अंडे नहीं खाने वाले, फार्मी अंडे, इनको अगर आप एकदम देसी अंडे खिलाने शुरू कर दें उनको यरकान हो जाते हैं, क्योंकि देसी अंडा ये ताकतवर ज्यादा है। इसी तरह ये जो टेप बॉल से खेलने वाले बच्चे हैं ना, इनको एकदम हार्ड बॉल दे देना तो वो तो इनके लिए देसी अंडा है ना। अच्छा तुम्हें पता है ये जो टेप बॉल का कल्चर है अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। एक वक्त होता था कि ये सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश में होता था, लेकिन अब जो लोग इस पर एतराज करते थे, इसको क्रिकेट की बेसिक स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करार देते थे, इंग्लैंड वाले, अब इंग्लैंड में टेप बॉल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और वो अब ये इस बात का तो इतराफ करते हैं कि जैसे क्रिकेट का जो मूजद मुल्क है वो बहरहाल इंग्लिस्तान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो टेप बॉल का मूजद मुल्क है वो पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये गालिबन अर्ली 80s में शुरू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती है ना जी। हमारे मोहल्ले में एक हाजी साहब थे, वो किसी के घर टेप रिकॉर्डर भी लगा होता था तो वो बड़ी गालियां निकालते थे, बड़ा झाड़ते थे कि कैसी बेहयाई है। अखीर फिर आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब के बच्चे बड़े हो गए, फिर उन्होंने निक्के मुंडे दे ब्याह ते खुसरे भी नचाए। सो चारों तरफ जिस चीज का शोर पड़ना शुरू हो जाए ना जी, फिर बंदा उसमें आहिस्ता आहिस्ता घुस ही जाता है। अच्छा टेप बॉल के फायदे या नुकसान की बहस चली है तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है ना गौरी साहब, वो पता क्या है? क्या जी? टेप बॉल की शक्ल में जो आ रहा है पिछले चंद वर्षों के दौरान उसको बहुत ज्यादा उसमें इजाफा देखने में आया है, वो है जुए का कल्चर। हमारे यहाँ छोटी सतह पे क्लब लेवल पे इतना ज्यादा जुआ देखने में आता है।
آپ فیس بک کے پیجز دیکھیں, وہاں پہ سنگل وکٹ ہو رہا ہے یا ڈبل وکٹ ہو رہا ہے, وہ مطلب اس میں ایک بنیادی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس میں 11 بچوں کی ٹیم نہیں ہوتی, 11 کی ٹیم نہیں ہوتی, وہ ڈبل وکٹ ہوتا ہے, سنگل وکٹ ہوتا ہے, یا میکسیمم کوئی 4 یا 6 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم ہوتی ہے. تو وہ کرکٹ کی ایک بنیادی وہ جو ایک آتی ہے نا اسپرٹ آتی ہے 11 پر مشتمل, تاکہ آگے آپ بڑھنا سیکھتے ہیں, بیٹنگ آرڈر کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, اس میں وہ آتا ہی نہیں. پھر اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ ہر جگہ پہ, تقریباً ہر جگہ پہ, پوری میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ہر جگہ پہ تقریباً جوا دیکھنے میں آتا ہے. یہ آپ کے کرکٹ کے بڑے بڑے نام ہیں نا جو قومی ٹیم کے, اسی طرح جو ٹیپ بال کرکٹ ہے اس کی بھی ایک قومی ٹیم بنی ہوئی ہے, یوں سمجھ لو. اس کے بھی کوئی 20-25 کھلاڑی ہیں, وہ پورے ملک میں پاپولر جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ادھر دبئی جاتے ہیں, یس, اور آپس میں یہاں پر بھی کھیلتے ہیں, اور فیس بک لائیو پہ ان کو لائیو ان کے میچ دکھائے جاتے ہیں, وہاں پر بھی گھر گھر جوا ہو رہا ہوتا ہے. ہاں لیکن سچی وہ ٹیپ بال جو وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیپ بال کرکٹ جہاں پر بھی ہوتی ہے وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ بڑا عجیب ہے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ 2 ٹیمیں جو ہے نا وہ مطلب 100 روپیہ ڈال کے جو ٹیم جیتتی تھی وہ 200 روپیہ لے جاتی تھی, اور 10 روپیہ یا جتنے پیسے بنتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے پلیئر سارے. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب آپ یہ کام کریں تو ہر پلیئر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. دیکھو اب تو یہ لاکھوں میں بات پہنچ چکی ہے, جوا بھی لاکھوں میں ہے, اور یہ جو ہے کہ جو ٹیمیں پیسے میں لا کے کھیلتی ہیں, جو ٹیم جیتتی ہے وہ پیسے لے, یہ اس وقت یار اسی طرح ہمارے دوست ایک وہ تاش کھیلتے تھے کڑائی گوشت لگا کے, ہولی 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 پھر وہ یار ساڈا جیڑا وہ تے کڑائی گوشت ہی رہ گیا, جڑے وہ نال دے سن وچوں پونے جڑے سن پکے جواریے ہو گئے. سر جی میری رائے تو یہ ہے کہ ٹیپ ٹینس سے کرکٹ خراب ہوتی ہے. جو ہارڈ بال والا پلیئر ہوتا ہے نا وہ ٹیپ کھیل سکتا ہے, ٹیپ والا ہارڈ نہیں کھیل سکتا. لیکن گوری لوگ جو ہمارے بڑے پلیئر ہیں جس میں وسیم اکرم بھی ہے, وقار یونس, وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیپ بال سے ہم آگے آئے ہیں. ہاں ایسے بھی ہیں بہت سارے پلیئر. اب موجودہ کرکٹ ٹیم میں کوئی 5-6 پلیئر ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ ٹیپ بال ہے. لیکن بہرحال یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نقصان بھی بہت کیے اور فائدے بھی حاصل کیے ہیں پاکستان کی کرکٹ نے. اب میرا خیال یہ ہے, مجھے کرکٹ کا پتہ تو کاکھ نہیں ہے, میں دانشور بننے کی کوشش کرنے لگا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے. ٹیپ بال جو ہے وہ بھی لگے رہیں, مگر ٹیپ بال والے ادھر نہ جائیں اور ادھر والے ادھر نہ جائیں, یا یہ کہہ لیں کہ جائیں بے شک امید نہ رکھیں, اگر کوئی جانے جگہ ہے تو چلا جائے. میرا خیال ہے کہ ارلی سٹیج پہ شفٹ کر جانا چاہیے. جس پلیئر میں ٹیلنٹ ہے نا اس کو بہت ارلی سٹیج پہ ہارڈ بال پہ شفٹ کر جانا چاہیے. پھر اس کو جب ہارڈ بال شروع ہو جائے پھر اس کو ٹیپ بال کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اصل میں سر ٹیپ بال کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جب اس میں پیڈ نہیں باندھنے پڑتے, نہ گلوز لینے پڑتے, عام سا بیٹ لیا اور ایک بال لی اور شروع. اور جو وہ مہنگی ذرا ہو جاتی ہے ہارڈ بال میں, آپ کو پیڈ بھی باندھنے ہیں, ہیلمٹ بھی لینا ہے, گلوز بھی پہننے ہیں, بہت اس کا انتظام کرنا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ مہنگی کرکٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو اگر ٹیپ بال نہ ہوتی تو شاید وہ کرکٹ کی طرف آتے بھی نہ. اچھا کرکٹ کی کچھ ایسی ٹیکنیکس ضرور ہے جو کوئی بھی کرکٹر جو ہے وہ ٹیپ بال یا ٹینس بال سے اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب ماضی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہوتا تھا, وہاں پہ بہت تیز اور باؤنسی وکٹیں ہوتی تھیں, تو ہمارے جو ٹیسٹ کرکٹر تھے وہ بال کو, ٹینس بال کو گنجا کر کے نا اوپر سے ایک اس کی سٹرپ اتار کے گنجی بال سے اس کو باقاعدہ آئل میں ڈپ کر کے نا تو سیمنٹڈ وکٹ پہ کھیلتے تھے اس تاکہ اور تیز نکلے, اور تیز ہو اور باؤنسی ہو. اور بیٹسمین کی پریکٹس سے بہت اچھی ہوتی تھی, بالر کی پریکٹس اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. لیکن سر یہ جو کرکٹ ہے یہ ہونی گراؤنڈ میں یا اسٹیڈیم میں چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے گلی میں کھیل رہے ہو, چاچا جی آگے تھے 2 میں ٹیم آ گیا. نہیں دیکھو سیدھی بات ہے کہ نرسری آپ کو جو ملے گی وہ اسٹریٹ کرکٹ سے ہی ملے گی. سارے ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ گلیوں میں کھیل کے جوان ہوئے ہیں. جڑے کوٹھیاں وچ رہن والے لوگ نا جنہاں دا روشن دان سڑک تو بہت ہی دور ہوتا ہے, وہ نہیں تیری گل سنا. یہ تیرا میرا مسئلہ ہے سونیا, جنہاں دا روز شیشہ ٹوٹنا ہے, انہوں کی زیادہ تو زیادہ وہ گارڈ نو بجنی, انہیں اگوں کڈنیاں نے پشتو چ گالاں, انہاں منڈیاں نوں سمجھ ہی نہیں لگنی. اچھا اس طرح کی جو محلے میں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ شیشے توڑ کرکٹ, ادھر بھی ایک چاچا کرکٹر ہوتا ہے, وہ بھنگڑا نہیں پاندا, وہ گالاں کڈدا ہے. وہ چاچا کرکٹ نہیں ہوتا, وہ چاچا اینٹی کرکٹ ہوتا ہے. وہ کام کا اس کے گھر کے شیشے پہ نہ بھی بال لگاؤ نا, کسی دوسرے کے گھر کے شیشے پہ لگاؤ, گالیاں دینا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے. میں زلفی نوں کہا, میں رات نوں کھیڈدا, میں کہا زلفی ٹائم کیا ہوا, کہندا ہنے پتہ کر لینے, انہیں بابے دے بوئے نوں ماری گیند. وہ بابا اندروں کہندا کہڑا 2:30 بجے ایتھے کرکٹ کھیڈنے آیا.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौसम गर्मा अपने नुक्ता अरूज को छू रहा है और इन हालात में हमारे मेहमान बने मारूफ फैशन डिजाइनर ZVS। मेहमान कहते हो अभी तक? नहीं सच, मुझे बड़ा दुख होता है जब भी तुम मुझे कहते हो ना कि हमारे मेहमान। मैं मेहमान नहीं हूं, मैं आप लोगों में से हूं। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, मैं आप में से हूं। आप लोग भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूं। देखिए बात सिर्फ इतनी होती है कि ये दिल को दिल से राह होती है जब कोई बुलाता है। या तो इसको कहीं मोहल्ले का कोई दर्जी टक्कर गया हुआ है, या फिर इसको आजकल गिफ्ट बहुत मिल रहे हैं। इतनी देर बाद बुलाया है मुझे। मैं कॉल करता हूँ तुम अटेंड तक नहीं करते यार। ऐसे ना करो। वो क्या है कि वे तो सर्दिया में उड़ती आई। तुम्हारे टेलीफोन नंबर पे पता है मैंने क्या नाम फीड किया हुआ है? क्या? पप्पू। नहीं, इन्होंने 2 दफा मेरे सामने आपको फोन किया, आपके शागिर्द ने फोन उठा कहा कि पाजी काज करान गए ने। देख लो जब किसी बीमार माई दी गोत शोखिया। इतना बड़ा ब्रांड है ZVS, और तुम बहुत कह रहे हो बड़ा काज करान गए। बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट। मुझे तो अब अंदाजा हुआ है कि हमारा मेहमान जो है कौन शख्स बनता है, मुझे अंदाजा ही नहीं है। ये जो काज करान गए ने कर रही है ना जिन्हों, अल्लाह के फजल से कलर कॉम्बिनेशन से पहचाना जाता हूँ। जैसे सिंगर अपनी आवाज से पहचाना जाता है ना, आप दूर से भी सुन के कह देते हैं फलां का गाना लगा हुआ है। मेरे सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन देख के तो लोग बता देते हैं ये ZVS की ड्रेसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ZVS के नाम का डंका तो बजता है। और सर कौन सा डंका बजता है? 20 ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਚੀ ਦੀ ਏ। ਸੁਣੀਏ ਕਦੀ ਗੂਚੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੂਚੀ? ਗੂਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। चाची गुची। जो नहीं, वैसे इस तरह के माहौल में प्लीज मत बुलाया करो मुझे। जब कोई डिसेंट लोग बैठे हो ना जो समझते हैं ब्रांड क्या चीज होती है, तो फिर मुझे बुलाया करो। मेरे गेस्ट की तौहीन ना करो, ऐसे ना करो। नहीं तो गेस्ट तो मैं किए थे, बत्ती ठीक करने आया है। हद हो गई है। उसको बताओ तो सही ना कि गुची क्या चीज होती है। उन्हें 20 रुपए की जूती बनाती है उतरे ने। ZVS हमने भी सारी ब्रांडेड चीजें पहनी है। ये देखो, ये ब्रांडेड है। ये हेड ब्रांडेड है? हाँ, जिस दोस्त ने मुझे दिया ना उसने कहा ये ब्रांडेड है। कुन्ना बट उसका नाम है। ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਨਾ ਤੇ ਨਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਨਾ ਬੱਟ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ZVS इनको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि समर कलेक्शन में कोई नई चीज लेके आ रहे हो कि नहीं? ऐसा डिजाइन ला रहा हूं ना, बिल्कुल चेंज। अच्छा, क्या चेंज है जी? मोडियां तो छोटे छोटे पखे लगे ने। तुम्हारा क्या ताल्लुक है डिजाइन के साथ? क्यों नहीं? एक मिनट खलो भी जा, जिन्हें कोने बट को हैट ले आओ तो कितने लगे डिजाइन। मेरा डिजाइन से भी तलक है, मेरा समर से भी तलक है। क्या बात है? प्लीज तंग ना करो प्लीज। सवाल का जवाब तो दो ना। समर कलेक्शन बिल्कुल चेंज लेके आऊं ईमान से। अच्छा, हैरान हो जाओगी जब मेरे बुटीक पे आओगी ना, तुम कहोगी कि व्हाट अ डिजाइन, व्हाट अ चेंज। वाह, अच्छा, ये चेंज के नाम पे तुम पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाते रहते हो? जो पिछला फैशन है या जो भी ट्रेंड है उसको तुम नए फैशन के नाम पे बिल्कुल डिस्कार्ड करके रख देते हो। ये क्या बात है? जोनी, यही है मार्केटिंग आजकल। ये क्या बात है? मोबाइल फोन देखो ना जरा, अच्छा वाला जा रहा होता है ना, होता है उससे कुछ भी नया बिल्कुल होता है, साल बाद चेंज। हल्का सा चेंज देते हैं तो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है। जी पिछले फोन ही एक कैमरा सी, ऐड की 2 आ गए और 2 अगले साल 3 आ गए ने। बंदा पूछे केड़ा मुंह है जेड़ा एक कैमरे च पूरा नहीं आन दे। नहीं तो क्या चेंज दिया? फ्राक के नीचे पिशौरी चप्पल पाती है। तेरा की ताल्लुक है पिशावरी चप्पल नाल है? दस ते सही मैनू, तेरी सेहत इजाजत देंदी है पिशौरी चप्पल दी? उतरा एक बारी पिशौरी चप्पल पा बैठा तो पैर ही ना चुकया जाए, दूर लगे जिवें दल दल च फस गए। अखीर ਉਹਦੇ ਚੋਂ पैर कड्डे ते कदम पुटिया गया। ZVS अपना रुमाल तो तुम चेंज नहीं करते, क्या चेंज दोगे दुनिया को? मलाह दा हुक्का सुक्का ही हुंदा है। वैसे भी मैं लोगों के लिए डिजाइनिंग करता हूँ, अपनी तो ढूंढ भी तबीयत मलंगा वाली हो गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं, मैंने इससे पूछा था कि ZVS बताओ कि तुम किन चीजों का ख्याल रखते हो फैशन डिजाइनिंग में। उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी। कहता है मैं हमेशा 3 मीमों का ख्याल रखता हूँ। मैंने कहा कौन सी मीम? कहता है जी मौसम, माहौल और मिजाज। 3 मीमा नहीं 3 मेमा। 3
कस्टमर भी मिल जाए ना इस तरह के जो डिजाइनिंग पसंद करते हो तो बुटीक चलना शुरू हो जाती असल में जीवीएस तुम इन 3 मीमों का नहीं, असल मीम का ख्याल रखते हो, मनी। की करिए फिर अल्लाह ने नाल ढिड जुलाया है वाह 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 हाय टिड मैनू ढिड तेनू ते टिड्डी लगी जी मैं तो आपका फैन हूँ जीवीएस फूंदे वाला लाचा बनाना मैं ਤੁਹਾਡੇ को तू लाचा रहन दे तू कनक वाले पड़ोले च नाला पुआ लिया सीवीएस इन 3 मीमों के अलावा कोई अपनी सकाफत का भी ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। तू रखने ना ख्याल सकाफत दा उतरे नु पठान दा रोल भी दे दियो तो गाना शुरू हो जाता है चिट्टा चोला सीवे दर्जी। ये क्या बात हुई यार? मेरा मतलब है पठान दे रोल च जो तू गाना ही है तेरी पछतो ही करा ले। यार चिट्टे चोले से याद आया, दर्जियों ने चिट्टे चोले सी लिए, तुमने इसमें कोई इनोवेशन नहीं दी चिट्टे चोले में। जुनैद जी हुन सारियां गान वालियां गल्लां ही रह गईयां जी, हुन कौन पांदा जी चिट्टा चोला? नहीं जीवीएस ऐसी कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਨ। पहले भी तेन छापर ही वाजदे ने, पहले केड़ा महल्ले दे बच्चे तेन डॉक्टर साहब कहिए। ये नहीं कह रहा कि मुझे सी कर दे, क्या इसका कहने का मतलब ये कि मुझे मुफ्त सी कर दे। ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋ। ओ भी खाना पीना भी मुफ्त ते पाना लाना भी मुफ्त। तू उतरिया मेरा पिंडा लेके दुनिया ते आया है। जीवीएस ये इस फैमिली का स्लोगन है, आए हो की लेके आए हो, चले हो की दे के चले हो। ये स्लोगन अलावे ना किधरे मेरे बुटीक ते गार्ड को कह के मेरी विग ते गोली मरवानी। छोड़ो इनकी बातों को जियो, आज जरा मेरी बुटीक पे। अच्छा ईमान से तू हैरान हो जाएगी, ऐसी ऐसी इनोवेशन दे रहा हूँ ना इस समर में, अच्छा तो कहेगी कि जीवीएस कोई नहीं तेरे नाल दा। ओ अच्छा ठीक है, मैं अपने हब्बी के साथ आऊंगी। कल्ली भी के साथ आऊंगी। देखिया मैं तेरा हबी मुल्तानी उतरा काटन दी पैंट थले तिल्ली वाली जुत्ती पाई फिरदा। घर हुंदा ते पजामा पाया होंदा, दफ्तर जांदा उसे पजामे दी क्रीज सीधी करके उन्हें पैंट बना ले। साथ कह रहा होता है मेरे पैंट च नाला पा दियो। अच्छा जीवीएस जैसा मौसम आगे आने वाला है मच्छरदानियां भी होंगी आपके पास। तेनू की कहंदा मच्छर? शुक्र करी जे को आया ते तेरे को मच्छर आवे ते अल्लाह दा शुक्र करिया कर कोई रिश्तेदार मिलन आया। मच्छर जो तो तेरे कान चूं करे ना फिर तू ओदे कान चूं करिया कर। इसके कान में मच्छर आके करता, सारा खानदान शोर मचा देता है, यलगार हो। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जो हम अपने ये कल्चर के और आर्ट के स्टार्स का जिक्र करते हैं हफ्ते वाले दिन, जी हाँ। आज मैं जरा थोड़ा सा फील्ड चेंज करूंगा। अरे क्योंकि आज इंतहाई काबिल एहतराम और एक बहुत अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हफीज ताइब साहब की बरसी सुभान आज के दिन वफात उनकी हुई थी। और बड़े ही अजीम आर्टिस्ट वो हुए। अपना जो आर्ट था उनका, अपनी पोएट्री का आर्ट, अपनी जो उनके पास सलाहियत थी शेर कहने की, वो ऐसा इश्क में मुब्तला हुए कि फिर वो सारी उधर को ही मुड़ गई। उससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी खूबसूरत गजलें और ये वो अपनी सोशल हवाले से भी और दूसरे टॉपिक पे भी उन्होंने शायरी की। जी जी मगर जब वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुब्तला हुए तो फिर ऐसी नात किसी और ने लिखी नहीं। नात तो सारी बड़ी प्यारी होती हैं, हाँ जी मगर नात के उसूल रमूज जैसे हफीज ताइब साहब ने बनाए थे ना जी, उसके बाद फिर उसी को फॉलो करना पड़ा। हफीज ताइब साहब के बारे में ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो नात अच्छी लिखते थे या नात अच्छी पढ़ते थे। क्या बात है, पढ़ते भी चुके, इश्क में डूब के थे, बहुत खूबसूरत पढ़ते थे। हफीज ताइब साहब जो है उनकी वलादत जो है वो 14 फरवरी 1931 को, वैसे तो पेशावर अपने ननिहाल में हुई थी, वैसे उनका जो आबाई इलाका है वो मेरा शहर गुजरांवाला, जिला गुजरांवाला के अहमदनगर उनका गांव था। वहां पे वालदैन की जो है रिहाइश थी। और आपके वालिद जो थे ना जी, बड़े अजीम आदमी, हाजी चिरागदीन मिनास कादरी, मुअल्लम, इमाम, खतीब और अदीब थे। और उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो फी सबीलिल्लाह तदरीस और इमामत कराते थे। फी सबीलिल्लाह सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ाया और कभी उससे कभी एक पैसा भी नहीं कमाया।
اور اس کے ساتھ حاجی چراغ الدین صاحب نعت کی محفلیں کراتے تھے. تو جب وہ نعت کی محفل کراتے تھے تو وہ اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے عبد الحفیظ جن کا نام تھا, اور پھر آ کے انہوں نے شاعری میں آرٹ کے میدان میں اپنا تخلص جو ہے وہ طائب رکھا, تو وہ حفیظ طائب کے نام سے پھر پوری دنیا میں مشہور ہوئے. وہ اس بچے کو ساتھ لے جاتے تھے, اور حفیظ طائب صاحب بھی بچپن سے ہی نعت بڑے شوق سے جا کے پڑھتے تھے. بلکہ ان کے جو بھائی ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, مجید منہاج صاحب, بڑے ہی وہ بھی قلندر اور پیارے فقیر آدمی ہیں. عبد المجید منہاج صاحب فرماتے ہیں کہ حفیظ صاحب کو بچپن میں جب ابا جان لے جاتے تھے تو کسی وقت رش کی وجہ سے یا ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے ان کو نعت نہیں تھے پڑھواتے. تو جب وہ گھر آتے تھے تو ہماری والدہ محترمہ ہمارے والد صاحب کو خود ہی کہہ دیتی تھی کہ آج حفیظ نو نعت نہیں یہ پڑھائی. تو انہوں نے کہنا اس نے تم سے شکایت کی ہے؟ تو انہوں نے کہنا نہیں. وہ جب نعت پڑھ کے آتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور ہی عجیب سا ہوتا, سبحان اللہ, ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا جب نعت پڑھتے تھے. اور یہ آخر تک ان کی وفات تک یہ رہا ہے کہ ان کے چہرے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے عجیب نور سا آ جاتا تھا. میں اس بات کا گواہ ہوں, ہم لوگ ان سے ملتے تھے جب بھی حاضری دیتے تھے. بلکہ میں نے آپ کو یہ سنایا ہوا ہے کہ جب ان کا جنازہ تھا تو باخدا میں بھی یہ سوچ کے ان کے جنازے پہ شریک ہوا تھا کہ بھائی یہ سیدھا جنت میں جانے والے ایک شخص ہیں, تو ان کا جو سفر آخرت ہے اس میں ان کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے, ہماری بھی کوئی سفارش ہو جائے گی. تو پھر عطا اللہ قاسمی صاحب ان سے چلا نہیں جا رہا تھا, کوئی ٹانگ میں تکلیف تھی, تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے روتے ہوئے کہا تھا کہ یار پلیز میرا چارپائی کو ہاتھ لگوا دو. اس قدر اونچا اونچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا جنازے کے ساتھ, اور میں نے اتنا تیز جنازہ جاتے ہوئے قبرستان کی طرف باخدا اپنی زندگی میں اور کوئی نہیں دیکھا جیسا حفیظ طائب صاحب کا جنازہ تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ چارپائی دوڑ رہی ہے قبر میں گھسنے کے لیے, دوڑ رہی ہے, ایسا عجیب وہ منظر تھا. اچھا, بات ہو رہی تھی حضرت حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی. تو آپ نے میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے کیا, پھر انہوں نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا میٹرک کے بعد, مگر اپنے ذوق کے مطابق اردو اور پنجابی کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے پھر ایف اے سادہ کیا, پھر بی اے کیا, امتحانات پرائیویٹ پاس کیے یہ دونوں. پھر 1948 میں وابڈا میں سرکاری نوکری بھی کی, اور ملازمت کے دوران 1974 میں نا جی انہوں نے ایم اے پنجابی کر لیا پنجاب یونیورسٹی سے. اور 1976 سے پھر 2003 تک وہ شعبہ پنجابی سے منسلک رہے. اچھا. حفیظ طائب صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑکپن سے ہی وہ علامہ اقبال کی شاعری کو بہت پڑھتے تھے اور بڑے متاثر تھے. علامہ اقبال سے بڑے متاثر تھے. اور 18 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی نعتیہ ربائی کہی تھی وہ علامہ اقبال ہی کی زمین پہ کہی تھی. بڑے متاثر تھے علامہ, اور علامہ کے کلام اور ان کے زمین کے اوپر انہوں نے پھر بے شمار نعتیں لکھی ہوئی. ایک شاعر جو عشق محمد میں ڈوبا ہو اور دوسری طرف وہ اقبال کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ پھر کندن ہی بنے گا نا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, کمال شاعری. پھر علامہ اقبال کے کلام کی زمین پہ جو انہوں نے جتنی بھی نعتیں کہیں وہ بہت خوب کہیں, خوب کہیں. اور مزاج چونکہ نعت کی طرف ہی مائل تھا, اس لیے انہوں نے جو غزل بھی کہی نا جی اس میں بھی تصوف کی جھلک نظر آتی. اور اس کا ایک معجزہ آپ کو سناتا چلوں کہ مجید منہاج صاحب نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب حفیظ پیدا ہونے والے تھے تو ان کو ایک درویش نے کہا تھا کہ تمہارے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو نعت گوئی میں بڑا نام بنائے گا. کیونکہ وہ بھی نعت خواں بھی تھے اور محفلیں نعتوں کی بڑی وہ سجاتے تھے اور بڑا ان سے محبت کرتے تھے نعت خواں جتنے بھی. تو وہ درویش نے کہا کہ اللہ تمہیں بھی ایک ایسا بیٹا دے گا جو نعت گوئی میں بڑا مقام پیدا کرے. اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ حفیظ اس کے بعد پیدا ہو. اچھا, حفیظ طائب صاحب کی نعت گوئی کی سب سے جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی نعت جو تھی وہ شرک سے کوسوں دور تھی. وہ شرک کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتے تھے اپنی نعت گوئی پہ, بلکہ میری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے چند اشعار جو ہیں وہ اس شک کی بنیاد پہ تبدیل بھی بعد ازاں کر دیے تھے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں.
اور میں کہتا ہوں جی کہ ان کے جو شاگرد تھے ان کو چاہنے والے انہوں نے بھی پھر نعت کے حوالے سے ایسا لکھا ہے. ان کے بھی کلام میں حفیظ طائب صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. ایسے نعت کے اسرار و رموز اور کلیے قاعدے بنا دیے کہ پڑھ کے تو مزہ آ جاتا ہے کہ یار کیا خوبصورت شان بیان کر رہے ہیں. اور ان کا لوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ادب میں اس طرح ڈوبا ہوتا تھا کہ ہر شعر میں ایسی عاجزی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. بڑے ہی عاجز ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو عشق رسول کے انعام کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نصیب. آمین. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ، تو زبر میں زیر سائیاں، تو زبر میں زیر سائیاں، تو حکم کر میں پیش سائیاں. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.